20वीं सदी का आखिरी चरण भारत के राष्ट्रीय अंदोलन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। भारत की आज़ादी की लड़ाई विच जिन्हां क्रांतिकारी औरतां ने आज़ादी की मशाल नूं जगाई रखिया, उन्हां विच मुख सन दुर्गा भाभी, जिन्हां दा जन्म 7 अक्तूबर 1907 नूं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर विच होया सी। विआह मगरों दुर्गा लाहौर आ गई, जिथे उन्हां दे पति भगवती चरण वोहरा भगत सिंह ते राजगुरु वर्गे क्रांतिकारियों नाल नैशनल कॉलेज लाहौर विच पढ़दे सन। दुर्गा अपने पति नाल मोढा जोड़ के चलन लग पई। आज़ादी दे अंदोलन विच वध चढ़ के हिस्सा लैंदी। उन्हां दे पति भगवती चरण वोहरा अपने साथियों विच उम्र च वड्डे सन, इसलिए सारे उन्हां नूं दुर्गा भाभी कह के बुलाउण लग पए। हद हो गई। पिछले साल का यह साइमन कमीशन भारत च घुम के भारत की संविधानिक व्यवस्था नूं टटोल रहा है, यह जानने लई कि असीं हिंदुस्तानी किस हद तक काबिल हां। जिथे गए उन्होंने साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे तो इलावा होर कुछ भी सुनाई नहीं दिता। हर जगह कमीशन का विरोध होया, काले झंडिया ते हड़तालों नाल उन्हां दा स्वागत किया गया। पर दुर्गा भाभी ना तो इन्हां 7 अंग्रेज़ां दा टोला को समझण नूं तैयार है ते ना ही ब्रिटिश हुकूमत। राजगुरु भाजी, गुस्ताखी दी हद कहो, गुस्ताखी दी हद। दुनिया दी सब तो पुरानी सभ्यता ते संस्कृति वाले देश दी यह धरती, जिसते रविंद्रनाथ ठाकुर ते बंकिम जहे साहित्यकार, रमन ते बोस जहे विज्ञानक, विवेकानंद, तिलक, अरविंद, गांधी जहे नेता पैदा हो चुके ने। पर अंग्रेज सानू आज़ादी हासिल करने दे लायक ही नहीं समझते। कल 20 अक्तूबर 1928 है। तुहाडा शक सही निकलिया दुर्गा। कल साइमन कमीशन लाहौर पहुंचने वाला है। कि हुण भी मुंह ते हथ बन के खड़े रहना ठीक रहेगा? इन्हां नूं लाहौर आण तां दिओ। लाला लाजपत राय जी ने कमीशन दे विरोध विच जिस भारी जलूस कड्ढण दी तैयारी कीती है, ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ। दुर्गा, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। मातरम वंदे मातरम। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। ये हिंदुस्तानी लोग कितना कॉवर्ड है, लेडीज को आगे कर दिया। हिम्मत है तो साडियां औरतां दे नाल मोर्चा लवो। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ ਡਰਪੋਕ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ। Oh, don't listen to them. लाठी चार्ज। दुर्गा भाभी, तुसी औरतां नूं लैके पिछे जाओ। ये अंग्रेज पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट, इस नाल असीं नजिठ लवांगे। नहीं, ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਮਾਰਾਂਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮਰ ਮਿਟਾਂਗੀਆਂ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। लाठी चार्ज करो, मारो। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। Sanders, Yes, sir. the Simon Assembly Commission, crowd go should back. never Simon cross the Commission, barricade. go back. Stop them! That old man Lala Rajpatra is the leader. I don't like his face. Simon Catch him or make him quiet. Yes, sir. लाठी चार्ज। Simon Commission, go back. Go back, go back. Go back, go back. Simon Commission, go back. Go back, go back. Go back. दुर्गा भाभी, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲਹੂ ਵਗ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਚਲੋ ਇਧਰੋਂ ਫੜੋ ਫੜੋ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਠੰਡ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਾਂ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਲਾਠੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਰਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਾਬੂਤ 'ਚ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। लाला लाजपत राय अमर रहे। लाला लाजपत राय अमर रहे। लाला लाजपत राय अमर रहे। 17 ਨਵੰਬਰ 1928 ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਰਾਈਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਚਿਤਾ ਠੰਡੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇਗਾ। ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ। ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦ ਭਈਆ? ਦੁਰਗਾ ਭਾਬੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲਾਨਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ। ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਪੰਡਤ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ। ਮੇਨ ਟੀਮ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਟੀਮ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਮਾਹੌਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੱਲ ਹੈ 28 ਦਸੰਬਰ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਸਾਂਡਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ, ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ। ਚਲੋ, ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਚਲੋ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ? ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੱਕੋ ਤਿਆਰੀ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਉਧਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ ਮੋਰਚਾ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂਡਰਸ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਗਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ। ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਹਮ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਫੜੋ ਉਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਉਧਰ ਹੈ, ਉਧਰ। ਬੇਵਕੂਫ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ।
चलो निकलो इथों। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜੌਨ ਸਾਂਡਰਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਖੇਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਲਿਮ, ਨੀਚ ਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਹੂ ਡੁੱਲਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੇਦ ਹੈ, ਪਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੇ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਐਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਗੀ। These Indians, they don't understand what Simon Commission is. एक कमीशन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Sir, these illiterate people do not understand the value of this commission. They fail to understand their own benefits. The Viceroy himself has favored this commission to analyze the current political status of India. Sir, Keep your men on guard. मैं नहीं चाਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। yes sir. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ। Yes. Good day, sir. ਸਰ, ਮਿਸਟਰ ਸਕਾਟ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ। Send him in. ਸਰ, Good morning, Mr. Haley. Good morning. Good morning, Mr. Peter. Good morning, Mr. Scott. Yes, Mr. Scott. Is everything fine? Sir, we have some bad news. What happened? One of our senior police officers, John Saunders, was killed today in front of police station in the middle of market, sir. What? Yes, sir. Actually, they came to kill me. Oh, menu maran aaye san. But they killed Assistant Superintendent John Saunders. Bloody hell. Oh, no. How do you know they came to kill you? Look at this poster, sir. मेरा ना कट के Saunders का नाम लिखा हुआ है. And sir, one Indian soldier was also killed. कौन लोग सी हो? Sir, we have no witness, but I think they were from some extremist group. ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਜਣੇ ਸਨ. One of them was a Sikh boy with beard and turban. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? Sir, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਓ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲੇ, ਅਰੈਸਟ ਹਿਮ। Okay, sir. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, kill that bastard. Right, sir. I want that sick boy in front of me by tonight. Okay, sir. These so-called patriots ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। They are going to regret this act. Sir.
सुखदेव भैया, आओ अंदर आओ। इस वेले सब ठीक है? की होया ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਭਾਬੀ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਈਆ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੋਰਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੀਆਈਡੀ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਲਕੱਤਾ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਬੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਕੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਵੋਰਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨਿਪਟ ਲਵਾਂਗੀ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਭਾਬੀ। ਅੱਛਾ ਭਈਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਓਗੇ? ਰੋਟੀ ਲਿਆਵਾਂ? ਨਾ ਭਾਬੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਈਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੁਕਿਆ ਭਾਬੀ, ਸਾਂਡਰਸ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜੋ ਫੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਭਾਬੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲਾਹੌਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਗੋਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂਲ ਝੋਕਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਢਵਾਵਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਪਰ ਭਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ 'ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਆਫਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। चाय गरम, चाय चाय गरम। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਸਾਂਡਰਸ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ। ਚਾय चाय ਚ गरम। ਪੜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਅਖਬਾਰ। ਚਾय। ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ। ਚਾय ਪੁਲਿਸ गरम। ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼। ਇਹ ਕਾਨੇ ਚ ਪੜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਅਖਬਾਰ। चाय गरम, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, चाय चाय गरम। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ। चाय Hey, अखबार, ट्रिब्यून। चाय गरम, हेलो चाय। साहब जी, ट्रिब्यून। चाय बोलो चाय। Hey officer, what happened? ਮੈਮ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। Oh my God, very unfortunate. Carry on. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਏ ਹੈਲੋ, ਇੱਧਰ ਆਓ। Sick boy. Excuse me, ma'am. Can I have your ticket? Sir, ticket. Sir, your name? Thomas. Thomas. Your identity card? Sorry? Do you have any identity card? Oh, don't cry, baby. Sir, please hold my baby for a moment. I will show your RIDs. What? I can't hold your baby. I have better thing to do, madam. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੰਨੀ ਜਿਹੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਚੀਕ ਕੇ ਰੋਣ ਹੀ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਜਦ ਪਿਸਤੌਲ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਥੋਮਸ ਸਾਹਿਬ। ਓਏ ਦੁਰਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਭਗਤ। ਓਏ ਭਗਤ, ਤੂੰ? ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਓਏ ਕੁਲੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ। What's your problem? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੌਰੀ ਮੈਡਮ। Go. ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਠਿਕਾਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਦੁਰਗਾ, ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਦੀਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਠਿਕਾਣਾ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਛੱਜੂਮਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੇਠ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਸਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਇੱਧਰ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਨਿਕਲੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੋ, ਕੁਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਚੰਗਾ ਜੱਚ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਭਾਈ ਦੁਰਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸਕ ਸੀ,
ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਰਸੋਈ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਉਧਰ। ਰਸੋਈ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਈ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਮੇਲਜੋਲ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਪਰ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਵਧ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਜੋ ਰਾਗ ਛਿੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਤਾਣ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਧਮਾਕਾ। ਧਮਾਕਾ? ਹਾਂ, ਧਮਾਕਾ। ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਧਮਾਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਦੁਰਗਾ ਭਾਬੀ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਈਆ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੁਕਰਰ ਰਿਹਾ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929। ਇਸ ਦਿਨ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ 2 ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣਗੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਈਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦੁੱਖ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਨਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂ? ਭਾਬੀ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਦਾ ਰਵਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਬ ਵੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵਧੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੁਰਮ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਣੇ ਟਹਿ ਗਏ, ਝੁਕ ਗਏ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਿਗਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਝੁਕ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ। ਯਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਦਾਸ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਲੀਕ ਛੋੜ ਤਿੰਨੋਂ ਚਲੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਸਿੰਘ ਸਪੂਤ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬੇਸਬਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਜਨਤਾ 'ਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਈ, ਸਾਂਡਰਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ।
ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੂੰ ਬੋਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮੀਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਫਰੀਦਗੇਟ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਫਰੀਦਗੇਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ, ਇਹ ਕੰਮ ਦੁਰਗਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਬੰਬ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਭਗਵਤੀ ਭਾਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਓ ਦੁਰਗਾ ਭਾਬੀ, ਨਮਸਤੇ। ਨਮਸਤੇ ਭਾਬੀ। नमस्ते विश्वनाथ भैया। किस चीज़ का खर्चा भैया? ਭਾਬੀ, ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਖਾਣੇ, ਬੰਬ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਤੇ ਕੁਝ ਕਮਰੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਭਾਬੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਦੁਰਗਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਵੋਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਬਚੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਭਾਬੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬਈ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਪਤਨੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੜੋਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਜ਼ਾਦ ਭਈਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। 4 ਤੇ 4 8 ਬੰਦੂਕਾਂ। ਵਾਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਈਆ, ਇਹ ਖਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਦੁਰਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਊਜ਼ਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਭੈਣ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਆਣ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਜੂਨ 1928 ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੱਕੀ ਰਹੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ ਤੇ ਜੈਦੇਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਬ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਭਗਵਤੀ ਭਾਈ? ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪਿੰਨ ਵਾਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਇਓ ਜ਼ਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ, ਲਿਆਓ ਇੱਧਰ ਫੜਾਓ। ਇਸ ਬੰਬ ਦੀ ਪਿੰਨ ਥੋੜੀ ਢਿੱਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬੰਬ ਫੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਗਵਤੀ ਭਾਈ, ਜ਼ਰਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ। ਭਗਵਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਭਗਵਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਏ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਕਹੀਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਭਗਵਤੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਭਗਵਤੀ। ਭਈਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ।
आजाद भैया, भगवती जी नहीं रहे ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ, ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਤਿਆਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਭਗਤ ਦੀ ਚਾਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਮਨ ਸੀ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਭਗਤ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਓ ਜੀ। ਭਗਤਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਾਡਲੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚਾਚੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਲਾਲ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਚਾਚੀ। ਲੈ, ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਲਈ ਪਿੰਨੀਆਂ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਧਰ ਵੀ ਖਾਓ। ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਭਗਤ ਦੀ ਚਾਚੀ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਤ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਤੇ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ, ਲਾਲਟੇਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਜੀ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਪੁੱਤਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਖੀ, ਇਹ ਔਰਤ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਹੈ, ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਵੋਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਓ ਭਗਤ, ਉਹ ਖਾ ਕੀ ਲਿਆਈਏ? ਆ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਪਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਦਿਖਾ ਜਰਾ। ਇਹ ਜੀ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਲਿਖਣ ਲਈ। ਸਰ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਆਪਾਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤਲਦੇ ਪਏ ਭਲਾ। ਚਲੋ ਸਰ। ਹੁਸੈਨਾਬਾਦ, ਹੁਸੈਨਾਬਾਦ, ਆ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਹੁਸੈਨਾਬਾਦ ਵੀ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ। ਹੁਸੈਨਾਬਾਦ, ਚੱਲ ਵੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਗਿਆ। ਹੁਸੈਨਾਬਾਦ, 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 ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਹੁਸੈਨਾਬਾਦ। ਓਏ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਲੰਘੀ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਔਰਤ ਤਾਂ ਲੰਘੀ ਆ ਪਰ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਸੀ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪਠਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸ ਗਈ ਕਿੱਧਰ? ਇਹ ਹੁਸੈਨਾਬਾਦ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਲ ਬੈਠ ਬੈਠ ਸੁਖੀ, ਚੱਲ। ਜਨਾਬ, ਅਜੇ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਓਏ ਚੱਲ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਨੂੰ ਟਾਂਗਾ ਖਿੱਚਣਾ ਪਵੇ। ਬੈਠੋ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਚੱਲ ਚਲੋ। ਆਏ ਆਏ ਆਏ, ਚੱਲ। ਆ ਚੱਲ 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 ਚੱਲ। ਓਏ ਚੱਲ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਚ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅੱਗ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਰ ਮੱਚੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਈਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸੀ,
ਉਸ ਦਾ ਭਲਾ ਜਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਮਿਸਟਰ ਹੈਲੀ। ਹੈਲੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਬੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਈਆ। ਪਰ ਦੁਰਗਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਹੈ, ਦੁਰਗਾ। ਸਾਰਾ ਗੜਬੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ? ਬੰਬਈ 'ਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦੁਰਗਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ। ਮਾਰਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਸਾਰਜੈਂਟ ਟੇਲਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ। ਉੱਪਰੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ ਛੱਡ ਆਏ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਮਸਤੇ ਭਈਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਈਆ? ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਦੁਰਗਾ? ਪੜੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਹੈਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲੀ ਹੋਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਭਈਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। 7 ਅਕਤੂਬਰ 1930 ਨੂੰ ਜਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਨਾਮ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਗਈ। ਜਦ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਉਸ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਗਾਂਧੀ ਜੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ? ਮੈਂ ਦੁਰਗਾ ਤੇ ਐਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲਾ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਵੋਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਬੈਠੋ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਾਪੂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੋ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।
ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹ ਮੁਬਾਰਕ। ਜੈ ਹਿੰਦ। हौलदार नथुलाल। जी जनाब। और रही दुर्गा साइकिल चला रही है, सावधान, अगले मोड़ ते फड़ दिया उन्होंने। जी। वो आ किधर गायब हो गई अचानक? हिलना नहीं, पिस्तौल मैनू दियो। आलो थले बैठो, थले बैठो। सीआईडी इंस्पैक्टर शिवानंद जी ते हवलदार नत्थू लाल, मैं तुसी दोनों बड़े दिनों तो मेरे पिछे लगे हुए हो। मैं बार बार तुहानू माफ कर रही सी, इस लई कि मैं किसी हिंदुस्तानी भरा दी जान नहीं सी लेना चाहती। मैं चाहती ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਇਓ, ਵਰਨਾ ਚਲੋ ਜਾਓ, ਭੱਜੋ ਇੱਥੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਅਚੂਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਭੱਜੋ ਇੱਥੋਂ। ਭੱਜੋ ਸਰ ਜੀ, ਭੱਜੋ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਰਗਾ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12 ਸਤੰਬਰ 1931 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 1932 ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਸੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਭਾਬੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 14 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। 1935 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਈ। 1937 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਚੁਣ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਦਰਾਸ ਜਾ ਕੇ ਮੌਂਟੇਸਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਲਈ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਖਨਊ 'ਚ ਇੱਕ ਮੌਂਟੇਸਰੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾਇਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਚੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਤਨ, ਇਹ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿਭਾਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਟਿਵ ਰਹੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। 15 ਅਕਤੂਬਰ 1999 ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੂਰਤ ਦੁਰਗਾ ਭਾਬੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ खुद भी भूलना नहीं चाहेगा। उन्हीं के सर रहा सहरा, उन्हीं के ताज कुर्बानी, जिन्होंने फाड़ कर अपने रखा सर पर कफन पहले। न हम इज्जत के तालिब हों, न दौलत की करें परवाह, फिदा इस मुल्क पर कर देंगे तन मन और धन पहले।